नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 24 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। मैट्रिक छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर। अन्यपटे गैस दर को नहीं आसिला बड़ सूचना। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, ओडिशा रे गैस संकट नाही कहिले मंत्री। गैस संकट को नहीं राज्य सरकारंकर गुरुत्वपूर्ण बैठक। यह सहित स्पष्टीकरण रखिचंती सरकार। ओडिशा रे वर्तमान कौनसे गैस संकट नाही, पर्याप्त परिमाण मौजूद रही। गैस सिलिंडर मौजूद रही लोकमानंको भयभीत हेबार आवश्यकता नाही बोली मंत्री कहिचंती। पूर्वरु कमर्शियल गैस बंटन 20% रहिथिला। एबे यहाकू केंद्र सरकार आउ 20% मंजूर देइचंती। विशेषकर रेस्टोरेंट एवं होटेल मानंको अति सहजरे मिलिबो गैस। यह सहित आउ 10% बढ़ाइबाकू आलोचना हेउचे। आज ठारू कमर्शियल गैस संस्था मानंको 40% जोगाण आरंभ हेबो। नंबर 2, एलपीजी गैस सिलिंडर को नहीं नुआ नियम जारी हैला। मध्य प्राच्य युद्ध पाई देशव्यापी एवं गैस संकट पड़ी। यार मध्य गैस को नहीं ओटीपी बा वन टाइम पासवर्ड नियम रे परिवर्तन करा जाइछे। नूतन नियम अनुसार ग्राहक माने एबे सेमानकर एलपीजी सिलिंडर रो डेलीवरी पाइबे नाही जदि सेमाने अनुरूप ओटीपी प्रदान न करंती। यह नियम एबे समग्र देश रे धीरे धीरे कार्यकारी हेउचे। दिल्ली मुंबई भली प्रमुख महानगर निगम अंचल रे कंपनी ओटीपी आधारित सिस्टम व्यवहार करी एलपीजी सिलिंडर वितरण करने आरंभ कर सारी। तेबे आपणको मध्य ओटीपी द्वारा ही मिलिबो गैस सिलिंडर। ओटीपी नदेले आउ मिलिबो नाही। नंबर 3, मे 29 तारिख में ओटीईटी परीक्षा। ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओटीईटी 2026 आसंता मे मास 29 तारिख में परीक्षा अनुष्ठित हेबो। ए नहीं सोमवार दिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसई ओडिशा पक्षर परीक्षा कार्यसूची घोषणा करा जाइछे। योग्य प्रार्थी माने एप्रिल 26 रु एप्रिल 9 मध्य ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिवे। तेबे एही आवेदन बीएसई ओडिशा अधिकृत वेबसाइट माध्यम करा जिवो। एहा सहित फी देय फॉर्म दाखल एप्रिल 9 तारिख राति 11टा मध्य करा जिवो। एहा सहित ओटीईटी 2026 एडमिट कार्ड मे 15 तारिख रे उपलब्ध हेबो। नंबर 4, ओडिशा रे अछंती 15 माओवादी। सरी आसिलाणी डेडलाइन मार्च 31 तारिख सुधा माओ मुक्त हेबो ओडिशा। एबे राज्य रे लुचिचंती 15 माओवादी। कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा रे 15 जन माओवादी अछंती। सीमांत रे माओ ऑपरेशन जोरदार करा जाउचे। नक्सल माने आत्मसमर्पण न कले सेमानंको दमन करा जिवो। ए नै विधानसभा रे उत्तर रखिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सूचना अनुसार गत 2 वर्ष मध्य 2026 मार्च 15 तारिख सुधा राज्य में 96 जन माओवादी आत्मसमर्पण कर सारी। नंबर 5, बरमुंडा रे खोलिबो भिसा ऑफिस। ओडिशा रे भिसा सेवा को उन्नति करिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। गतकाली बीडीए मुख्यालय रे गृह विभाग, भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष एहा सहित VFS ग्लोबल मध्य रे एक चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। चुक्ति अनुसार बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल रे एक भिसा केंद्र स्थापन करा जिवो। तेबे प्रस्तावित केंद्रटी बरमुंडा स्थित BSBT रे स्थापन हेबा नै गृह विभाग अतिरिक्त सचिव कहिसंती। नंबर 6, आसंता काली रत्नभंडार गणति मणति करा जिवो। मार्च 25 तारिख में श्रीमंदिर रत्नभंडार रत्न अलंकार गुड़िकर गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। ए नहीं प्रस्तुति शेष होइछे। मार्च 25 तारिख दिन 12टा 9 रु 1:45 मध्य शुभ मुहूर्त रहिछे। तेबे रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया किभली सुचारू रूपे कराजिबो ए नहीं गतकाली पुरी गस्तरे आसी एक समीक्षा बैठक करथिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आईन मंत्री प्रथमे श्रीमंदिर जाई महाप्रभुंक दर्शन करिबा परे श्रीमंदिर कार्यालय रे आसी समीक्षा करथिले। आसंता 25 तारिख रे रत्नभंडार गणति मणति कराजिबो बोली से कहिसंती।
ନମ୍ବର 7 ବଢ଼ିଲା ବରାର ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଏବେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ଢେର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବରାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦାମ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବରା ବେପାର ମାନ୍ଦା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବରା ମଧ୍ୟ ଦାମ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ। ନମ୍ବର 8 ପୁରୀ ମାଟି ତଳେ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ। ପୁରୀ ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ନଗରୀ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ଅଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିରାଜି ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଡ଼ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସର ନୁହେଁ, ସହର ସାରା ଐତିହାସିକ ମୂର୍ତ୍ତିରାଜି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ବିନା ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ସର୍ଭେରେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା। ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟିରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.2 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 31.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ନମ୍ବର 10 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। କାରଣ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସବସିଡି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ 38,552 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଅଛି। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା। ବିହାର ବୋର୍ଡ BSEB ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ 2026ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1.3 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 86.23% ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 84.09% ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା। ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମୋଟ 11ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ଯୋଗାଣ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହେ ତେବେ ବିକଳ୍ପ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ତେଲ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା, ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସର କୋହଳ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଦଳରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ରମେଶ ଏବେ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୋଫିଆ ଏବଂ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ରମେଶଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ରମେଶଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ଦିଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କୋହଳ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 14 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଜୋବ୍ରା ସ୍ଥିତ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ୟାମ୍ପସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିବା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସ୍କ୍ରୋପିଂ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି କୋଠା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପ୍ରିଲ 28 ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଗିବେ ଓଡ଼ିଶା ନେତା। ବିଜେପିର ବଙ୍ଗ ଦଖଲ ମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଗିବେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 36ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବିଧାୟକ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର। ନମ୍ବର 16 ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 816। ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଲୋକସଭାରେ 816 ସାଂସଦ ରହିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 237ଟି ଆସନ। ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିବ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 273ଟି ସିଟ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହେବ 816। ନମ୍ବର 17 କମିଲା ସୁନା ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏବେ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି। ରୂପା ଅଚାନକ 15,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବା ସହିତ ରୂପା କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,11,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ସୁନା 8,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1,44,000 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,28,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 18 ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସମୟ ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିବାହ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ପିତାମାତା ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଏଥିରେ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଖାତା ଖୋଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 833 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ 4,61,000 ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 19 ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଇରାନ ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହର୍ମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଏମାନେ ଖେଳିବେ ଓଡ଼ିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027। ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 IPL ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। IPL ସିଜନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଶନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ IPLରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ସେମାନେ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ 20 ତାଲିକାରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏକ ତାଲିକାରେ 6 ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।